جو بھی کمپلینٹس آئے ہیں ان کو سنوں اور کھلی کچہری کا جو ہے انعقاد کروں. گورنمنٹ آف پنجاب کی پالیسی کے تحت جو ایکسیسیبلٹی ہے آفیسرس کی، اس چیز کو انشور بنانے کے لیے یہ کھلی کچہری جو ہے یہ اب ڈفرنٹ ہم تحصیلوں کے اندر بھی جا کے اس کا انعقاد کر رہے ہیں. اور اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جو سروسز جس کے لیے آپ کو سفر طے کر کے اٹک آنا پڑتا ہے، وہ ساری کی ساری جو ہے آپ کے سفر کرنے کی بجائے میں ادھر سفر کر کے آؤں، آپ کی کمپلینٹس یہاں پہ سنوں اور ان کا جو ہے ازالہ ہم کر سکیں. ابھی کمپلینٹس جو ہے کچھ آپ کی انڈیویجول نیچر کی ہوں گی، انفرادی نیچر کی ہوں گی جو کہ کسی کیس سے ریلیٹڈ ہوں گی، اور کچھ آپ کی اجتماعی کمپلینٹس ہوں گی جو کہ جنرل جو کہ ہے جنرل پاپولیشن ایٹ لارج کو جو کہ افیکٹ کرتی ہیں. تو اب میں چاہوں گا یہ کہ جن کی پہلے انڈیویجول کمپلینٹس ہیں، کوئی اپنا مسئلہ ہے، وہ آ جائیں، وہ بے شک ادھر اسٹیج پہ بیٹھ کے تاکہ ان کی میں آرام سے بات سن بھی سکوں اور اس کے اوپر ہم لوگ اپروپریٹ ایکشن لے بھی سکیں. جب ایک دفعہ یہ انفرادی کمپلینٹس جو ہیں یا انڈیویجول کمپلینٹس ختم ہو جائیں گی، اس کے بعد اگر کسی نے اجتماعی بات کرنی ہے تو وہ بے شک اپنی سیٹ پہ رہ کے مائک کے اوپر اس کا جو ہے تذکرہ کر لے. تو اسی کے ساتھ میرے خیال میں اس کو ابھی ہم شروع کرتے ہیں کھلی کچہری کو. جو کمپلینٹس ہیں ان کو ایک ایک کر کے یہاں پہ لے کے آ سکتے ہیں. آپ کی گزار ہے کہ آپ ہر روز اپنے دفتر میں بھی ہمارے عوام کے لیے ہمارے لیے کھلی کچہری لاتے ہیں اور آپ نے بھی ادھر بھی بات کیا ہے اور بڑے ہی آپ کا شکریہ. سر گزارش یہ ہے کہ جو کھلی کچہری ہے آپ کے افسران بھی آ جائیں گے، ذرا اس کی تشہیر ہونی چاہیے. صرف سوشل میڈیا پہ تھے، اپنے علاقے کے تھانے ایس ایچ او صاحبان سے یا ادھر سے اطلاع ہوئی. یہ آپ سے میں کرتا ہوں کہ جدھر بھی وہ کھلی کچہری تحصیل میں تو یہ مہربانی فرمائی کے اطلاع کیا. تو باقی سر آپ کا بہت اچھا کہیں گے نہیں کہ میں خوش آمد. میں تو آپ سرکاری ملازم بھی رہا ہوں، اسسٹنٹ ڈائریکٹر کیا ہے، وہ 60 سال عمر ہو چکی ہے، 40 سال سے پولیس سے وابستہ ہوں. اپنے علاقے میں جو بھی تھانہ پاکر میں بنائی جاتی ہے کمیٹی کسی میں ہم کرتے ہیں. اور حیثیت نمبردار یہ بھی گزارش کر رہا ہوں کہ نمبردار ایک آپ کے ڈپارٹمنٹ کے گورنمنٹ کا ایک حصہ ہے، باقی پورے پنجاب میں اس انہوں نے زمینیں بھی دی ہوئی ہیں. ہمارے ڈویژن میں ایسی کوئی بات نہیں، آپ پہلے میں تمہیں ہوگا آپ کی پنجاب کے رہنے والے. تو ہمارا یہ صرف گزارش ہے کہ میٹنگ وغیرہ بلاتے ہیں لیکن اس سے پرائرٹی بھی دی جائے. ہمارے لوگ پیچھے ڈی پی صاحب نے بھی کی سے اپنا وہ میٹنگ کے پر یہ میں نے کہا کہ سر یہ بالکل ٹھیک بات ہے لیکن ہماری کو اویئرنیس نہیں ہے، تو ہم قوم میں کہیں گے تو کون ہماری سنے گا. ہم اعلان وغیرہ کرائیں گے. یہ جو عقید کے موقع پر تھی سر چونکہ اگر ہم نے اعلان کیا، اللہ کا شکر ہے کہ وہ وقت اچھا گزرا ہے. تو اس میں آپ کی طرف سے یہ حکم نامہ تھانوں کو ہونا چاہیے، اپنے کو ہونا چاہیے، یہ اویئرنیس ہونی چاہیے کہ نمبردار ہماری باڈی ہے. ہم تصدیق میں بھی ہوتے ہیں، ویریفیکیشن کی باری ہوتی ہے، ہر وقت دوسرے کہتے ہیں لیکن ہماری اہمیت نہیں ہے. اس میں سر میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ آپ مہربانی فرمائیں. السلام علیکم.
था, टिकट पहले का सिस्टम था, चौकीदारा सिस्टम था, ये बड़ा सोच समझ के बनाया गया। और उसकी वजह ये होती है कि पुलिस के जो है ना रिसोर्सेज हैं बड़े लिमिटेड से। पुलिस हर जगह के ऊपर जो है ना अपनी प्रेजेंस इंश्योर कर सकती है, और जिस तरह से वो टिकट पहले का कॉन्सेप्ट था, ना चौकीदारों का कॉन्सेप्ट था, चौकीदारे का, वो उस तरह से इंश्योर करना जब तक कि कम्युनिटी की बीच में शामिल होती है, पुलिसिंग जो है इफेक्टिवली किसी भी जगह पे नहीं की जा सकती है। सो इधर आके थोड़ा सा मैंने ऑब्जर्व ये किया कि ना थोड़ा सा टिकट पहले का कॉन्सेप्ट उस तरह से नहीं है, चौकीदारों का भी उस तरह से कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें मैं समझता हूँ कि इसमें हमारा फेलियर है, ठीक है, और किसी का है तो नहीं है, लेकिन हमारा इसमें किस हद तक फेलियर है कि हमने ये जो एक सिस्टम बना हुआ था इसको दोबारा से रिवाइव कर रहे हैं, इनको मोबिलाइज कर रहे हैं ताकि इफेक्टिवली हमारे से हाथ में छाना खड़े हो हमारे साथ मिलके जो है ये इफेक्टिवली हम लोग प्रिवेंटिव जो वो है पुलिस के काम उसको इफेक्टिवली ला सकें। तमाम मैसेजेस सर आप लोगों को डायरेक्शन है डीसी साहब आपने अपनी निगरानी के अंदर इस पूरी चीज को स्पीयर हेड आपने करना है, ठीक है। चौकीदारा सिस्टम टिकट पहला जो है वो आपने वो करना है, रिवाइव करना है। जितने चौकीदार हैं वो इनसे आपने उनकी लिस्टें लेनी है, थाने में बकायदा उसका इतलाज होगा, आपकी मोबाइलों के साथ जो है उनका रब्ता होगा, ठीक है, आपके मोबाइलों के साथ उनका रब्ता होगा। आपकी मोबाइलें जब निकलती हैं उनको चेक करें कि उनका मसला है, वो कहीं पे फ़ोन करते हैं, मोबाइल में उसको रिस्पॉन्ड करें। इस चीज़ को हमने इफेक्टिव बनाना है। देहाती एरियाज के अंदर जो है जो आपके रूरल एरियाज में वहाँ पर टिकट पहले सिस्टम को आप लोग हो गए, एंड ये हमारा रिसोर्स है, ये हमारे बाजू में, इनको जितना ज़्यादा आप इंगेज करें, इनको यूटिलाइज करेंगे उतना हमारे लिए बेहतर होगा, ठीक है। सो इसमें जी आपने डीएसपी साहब अपनी निगरानी में एक ऐसा मुझे इसका आपने प्रोग्रेस देखी है कि आपकी इनसे मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद क्या उसमें तय पाया, आप इनके बाजारों में किस तरह से करेंगे, रूरल एरियाज में क्या करेंगे, उसके बाद क्या क्या स्टेप्स किया आपने, ये पूरा करके जो है इस पर आपने मुझे गाइड किया। तो जब जिस दिन आपकी तैनाती हुई उसी दिन यहाँ पर मेरे घर और इसके साथ 3 मुल्का घरों में एक बहुत बड़ी डकैती की वारदात हुई। और इस हवाले से मैं पंजाब पुलिस के तमाम अफसरान बशमूल कांस्टेबलान, बशमूल जनाब SHO काजमी साहब, जनाब राजा बशीर साहब एंड स्पेशली मलिक मुनव्वर साहब, इनकी पूरी टीम ने रात 12 बजे से लेकर नेक्स्ट 12 बजे तक कम्युनिटी पुलिसिंग के साथ उस लायमल को फॉलो करते हुए अपनी एलीट फोर्सेस के साथ बदनामे ज़माना एक डकैत गिरोह का 9 रुकनी उसको गिरफ्तार किया, उनके खिलाफ सख्त दफात के तहत FIR दर्ज की और उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए जो इनके दायरा इख्तियार के अंदर आता था इन्होंने करके आज भी वो 9 रुकनी मशहूर ज़माना डकैत गिरोह ये तमाम वज़ीर इलाका, तमाम पुलिस अफसरान, जनाब चौधरी हसन साहब भी उस टीम का हिस्सा थे, बहुत ही इन्नोवेटिव तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से, और हम तैमूर खान साहब के साथ हाजिर हुए थे, ASP साहब से मैंने मीटिंग कराई, बहुत ही कमिटेड पुलिस अफसरान की तरह इन्होंने उनको कैफरे किरदार तक बचाया और आज भी वो अटक जेल में है। मैं अपनी जानिब से और फतेह जान की जानिब से आपकी मौजूदगी में ये बात इंतहाई ज़रूरी समझता हूँ कि इदारों के खिलाफ बात करने की, कंप्लेन करने की हमारी रवायात तो हैं, लेकिन इन इदारों की, इन अफसरान को अप्रिशिएट करने की रवायात से हम कतई दूर हैं। तो वेलकम सर। और दूसरा करंट इशू जो कल मेरे गांव के कुछ बिरादरी के अहबाब के साथ पेश आया, आपके नोटिस में है, उसमें स्पेशली SHO साहब और राजा बशीर साहब ने उसको अपने कमिटमेंट के साथ और खुसूसन हम लोगों को इज्जत एहतराम के साथ बुलाकर एक मुनसफाना रवैये के साथ उसको हल करने के लिए कोशिश की। वो कि वो प्रोसेस अभी जारी है, लेकिन एक मायल तफ्तीशी की तरह इन्होंने जो हमें इज्जत बख्शी और उस एक मामले को जिसमें से मेरी पार्टी जो थी, जो मुद्दई थी, उन्होंने गलत गाइडलाइन देते हुए पुलिस को ट्रैप किया, तो इन्होंने बिल्कुल उस पर 100% जो है अपना रोल प्ले किया और मुलजमान थे जो उनका नुकसान हुआ था प्लस जो मदयान थे उनकी बात सुनकर मामले को वो सॉल्व कर रहे हैं। तो इस हवाले से भी ये मामला आपके नोटिस में है, मुझे पता है बहुत ही कमिटमेंट के साथ मैं इस हवाले से भी अप्रिशिएट करता
ہوں اور ایک بات میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر قبضہ مافیا دیمک کی طرح شہر کو چاٹ رہا ہے. پولیس افسران اپنے دائرے کے اندر رہ کر ان کے خلاف نبرد آزمائیں لیکن وہ قانونی دو پیک دے کر وہاں سے نکل جاتے ہیں. تو افسران نے بھی اپنے دائرے کے اندر کام کرنا ہے لیکن آپ ان کی حوصلہ افزائی بھی فرمائیں اور مزید ان کو اعتماد بھی دیں تاکہ یہ جو جرائم پیشہ لوگ قبضہ مافیا ان کی بہتری ہو تاکہ عام عوام جو ہے جو پبلک ہے جو شریف لوگ ہیں یہ اپنی زندگی امن و امان کے ساتھ بسر کر سکے اور ان کی پراپرٹی سیو رہے.